السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کے جو ہے کوئی چیز، کوئی دوسرا مذہب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں، اللہ کے نظر میں وہ دین نہیں۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت ہی آسان اور انسان کی نیت اس کے مزاج کے مطابق بنا۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی سختی نہیں رکھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی، اور جہاں کہیں کوئی شرعی عذر آ جائے یا پھر کوئی مجبوری آ جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل بھی رکھی اور سکون بھی رکھا۔ مثال کے طور پہ نماز کو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وضو رکھا۔ سردیوں کا اگر موسم آ جائے یا جسم میں کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے پانی کے لگنے سے بیماری کا بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پھر ایسے مقام پر ہو جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، برف وغیرہ گرتی ہو، تو ایسے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کے بجائے تیمم رکھا۔ تیمم کر لو اور نماز ادا کر لو۔ اگر بہت ہی زیادہ سرد مقام پر ہیں، جہاں پر اگر غسل فرض ہو جائے اور وہاں پر پانی کا استعمال مشکل ہو، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کو رکھا۔ تیمم کر کے جو ہے نماز وغیرہ ادا کر لی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب پانی ملے گا تو پھر پانی ملنے کے ساتھ ہی فوراً جو ہے غسل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ویسی صورت میں تیمم کرنے سے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، لیکن غسل کی جو حرمت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی پانی ملے گا یا موسم ٹھنڈا ہوگا یا گرم پانی اگر مل جائے گا تو اس صورت میں پھر ہم کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت ہی آسانیاں رکھی، اور تمام عبادتوں کی جو ابتدا ہے وہ وضو کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وضو کیا جاتا ہے۔ عموماً ہم دین کی بنیادی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں، بیان ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، بہت سارے ملکوت اعلیٰ کی باتیں بھی ہو جائیں گی، برزخ کی باتیں ہو جائیں گی، سب ہو جائیں گی، لیکن دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں وضو۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم نام بھی صحیح سے نہیں لیتے۔ وضو کے بجائے ہم جو ہے وضو کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو 99% لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کوئی وضو نہیں بولتا، واؤ کو پیش سے نہیں پڑھتا ہے، واؤ کو زبر سے پڑھتا ہے، وضو کہتے ہیں لوگ۔ وضو کیا کیا ہے؟ تو اندازہ لگائیے کہ ہم کو جو فرض ہے، جو رکن ہے دین کا، اس کا نام بھی صحیح سے لینا نہیں آتا، تو پھر وضو کرنا کتنا صحیح ہوگا ہمارا؟ اتنا ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم خود سوچ سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ یعنی جس رکن کا ہم جو ہے نام صحیح نہیں لیتے، تو پھر وہ رکن کے ادا کرنے میں کیا صحیح ہوگی؟ کیا ہم اس رکن کو صحیح ادا کر رہے ہوں گے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وضو کر رہے ہوں گے؟ اس بات کی طرف جو ہے ہم توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی وضو ہیں وہ سب دیکھا دیکھی ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اسی طریقے سے ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ جس طریقے سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ ٹھیک اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔
ابھی وضو غسل تیمم نماز یہ چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے آپ کو کسی سلسلے میں داخل ہونا یا کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہونا ضروری نہیں ہے. کائنات کے ہر سلسلے کے واسطے ہر گھرانے کے واسطے چاہے وہ اہل بیت رسول میں سے ہو, چاہے وہ اللہ کے رسول کے گھرانے میں سے ہو, چاہے وہ امت میں سے ہو, چاہے وہ پیر طریقت ہو, چاہے وہ کوئی مرید ہو یا نہ ہو, ان سب کے لیے جو ہے وضو غسل تیمم نماز سب ایک ہی طریقے سے ہے. کوئی طریقہ تبدیل نہیں ہوتا, کوئی طریقہ الگ نہیں ہوتا. ایک کا طریقہ وہی ہے, نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ پیشی ہوتی ہے. کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر وضو کا ایک رکن کم ہو, کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں وضو کا ایک رکن اضافہ ہو, کسی میں ضروری ہو کسی میں نہیں ہو. یہ دین کی بات ہے, شریعت کی بات ہے, اور یہ ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے میں پہلی مرتبہ ہی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ہم دین کی بات, شریعت کی بات کسی سے بھی سنیں, لیکن عمل وہی کریں جو ہمارا اپنا اس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں وہ سلسلہ بتاتا ہے. جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں اسی سلسلے کی بات پر عمل کریں. یہ باتیں طریقت میں ہوں گی, شریعت میں نہیں. شریعت جو ہے سب کے لیے ایک ہی ہے. تو میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جو ہے کم سے آپ کے سامنے جو ہے جو وضو کا سنت طریقہ ہے, جو اللہ کے رسول جس طریقے سے وضو فرماتے تھے, احادیث مبارکہ میں جو طریقہ ملتا ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے بتاؤں گا, تاکہ اگر آپ کے وضو میں کہیں کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اس طریقے سے وضو کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں تو اس صورت میں جو ہے اسے درست کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وضو غلط کرتے ہیں, میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. جو چیز سنت کے مطابق آپ کے وضو میں آپ سے چھوٹ رہی ہے اس کو آپ جو ہے درست کر سکتے ہیں. بس ایک ہی بات ہے, ایک ہم جو ہے وضو کا صحیح سنت طریقہ, سنت رسول کے مطابق جو وضو کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہم جو ہے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اسی طریقے پہ پھر ہم یعنی سنت رسول کے مطابق جو ہے وضو کرنا سیکھ جائیں گے. کیونکہ جب سنت رسول کے مطابق ہم وضو کریں گے تو ہی ہمارا وضو ہوگا. ہم اپنے طریقے سے وضو نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ جو ہے دین نہیں بن سکتا. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ہماری یہ کمی رہی سمجھیے کہ ہم جو ہے اس جانب توجہ, پڑھنے کی جانب توجہ نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف. اگر ان چیزوں کی طرف ہم کتاب کھول کر دیکھیں گے تو ہم کو جو ہے کیا ہوتا ہے سنت طریقہ معلوم ہوتا ہے. اب یہ چیزیں ہمارے پاس اتنی کامن ہے کہ اس کے لیے ہم کو جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی کبھی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. ہم ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا جو گھر پہلے سے ہی مسلمان ہے, مسلمانوں کے گھر میں ہم کو پیدا کیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن ایک آدھ چیز چھوٹ سکتی ہے, ایسی ہو سکتی ہے جو سنت رسول کے مطابق نہ ہو, وہ جو ہے ہماری درست ہو جائے گی انشاءاللہ. بہتر ہے. اگر مناسب ہے, آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا. وضو میں جو ہے ابتدائی 3 چیزیں سنت ہے اور 4 چیزیں فرض ہے. یہ میں وضو کی سنت ہے, فرائض مستحبات وغیرہ کی پوری وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں. صرف جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقے میں شروع کی جو 3 چیزیں ہیں وہ سنت ہے اور 4 چیزیں فرض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ بس اتنا ہے وضو. وضو کے متعلق اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شروع میں 3 سنتوں کا اضافہ فرمایا اور اس کا ایک طریقہ بتایا. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتایا ہم کو اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے, تو جو ہے ہمارا وضو سیدھا ہو سکتا ہے. اور قریب آ جاتے ہیں, اور قریب آ جاتے ہیں. دیکھنا ہے بس. وضو کرنے سے پہلے جو ہے ہم کو نیت پڑھنی ہے. سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں
تو وضو میں بیٹھنے سے پہلے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ہم آستین چڑھائیں، کیونکہ وضو کے درمیان جو ہے ہمارا ہاتھ کپڑے کو لگنا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ کپڑے کو اگر لگ جاتا ہے تو پھر جو ہم کو پھر نیا پانی لینا پڑے گا، ورنہ جو ہے وضو ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آستین چڑھائیں گے۔ آستین کہاں تک چڑھائیں گے؟ یہ کونی یہ حد ہے ہماری وضو کی، اس سے تھوڑا آگے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بال ادھر ہوتے ہیں اور یہ مڑ کر ادھر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے یوں وضو کر لیا، آدھا بال بھیگ گیا اور باقی کا آدھا اوپر کا بال ادھر گرنے کی وجہ سے نہیں بھیگا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اعضاء وضو میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی اگر ہماری جگہ سوکھی رہ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آگے تھوڑا سا اسے 1-2 انچ آگے تک ہم کریں گے، تاکہ یہ بال اگر ہمارا مڑ کے یہاں سے ادھر آ بھی گیا ہو وہ بھی جو ہے پوری طریقے سے ٹھیک ہے۔ آستین چڑھانے کو جب وضو کرنے بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دعا۔ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتوضأ لرفع الحدث۔ یہ حدیث شریف میں دعا موجود ہے۔ بعض محدثین وغیرہ نے اور جو ہے بعض جگہ دعاؤں میں اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے اور زیادہ بھی ملتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ والے یاد ہے تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہم کو پڑھنا ہے۔ اتوضأ لرفع الحدث، پھر بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ پوری نیت ہے، وضو کی پوری نیت۔ اس کے بعد جب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھ یہاں تک پہنچی کہتے ہیں، یہاں تک ہم کو ہاتھ دھونا ہے۔ پانی ہم لیں گے ہاتھ میں، پانی ہاتھ میں لے کے پہلے بائیں ہاتھ سے یہاں پر ایسا دھوئیں گے، یہ ادھر سے ایسا دھوئیں۔ اب پانی میں خالی ہاتھ بھگا لیتے ہیں، پانی ہاتھ میں بھگا لینے سے نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پورا پھرانا پڑتا ہے۔ پانی ہاتھ میں لیں گے پھر پانی ایسا ہاتھ سے پھرائیں گے، پہلے بائیں ہاتھ سے سیدھا ہاتھ پھرائیں گے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں۔ پہلے ہم کو سیدھا ہاتھ بنایا پھر بائیں ہاتھ، اسی لیے بائیں ہاتھ سے پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ پانی لیے یہ دھو لیے، پھر تیسری مرتبہ پانی لیے پھر یہ دھو لیے۔ یہ ہاتھ دھونا ہوگا، دھونا یہاں تک ہے ہم کو، لیکن تھوڑا ہم آگے دھوئیں گے، وہی بالوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا آگے تک دھوئیں۔ اس کے بعد کرنا ہے کلی۔ کلی کرنے کے لیے ہم کو پانی ہاتھ میں لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی منہ میں لیں گے، پہلی کلی میں پانی منہ میں لیں گے، پانی منہ میں لے کے یہ سیدھے ہاتھ کی ٹھنڈی کی انگلی سے سیدھی طرف انگلی ڈال کے 3 مرتبہ صاف کریں گے، پھر یہی انگلی سے پھر بائیں طرف 3 مرتبہ۔ یہ کب کرنا ہے ہم کو؟ پہلی کلی میں کرنا ہے، گھسنا بھی نہیں ہے، ایسے گھسنا بھی نہیں ہے، پہلے سیدھی طرف 3 مرتبہ، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ۔ دعا پڑھنا ہے، اندر اندر پانی نکال دینا، پھر دوسری مرتبہ پانی منہ میں لینا ہے، غرارہ کرنا، پانی کہتے ہیں غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں نہیں کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ پانی منہ میں لیا، پانی کو پورا منہ میں گول پھرا کے دعا پڑھنے کے بعد جب دعا ختم ہو گئی، دل میں دعا پڑھنا ہے، دعا ختم ہو گئی پانی سے کلی کر دینا۔ یہ کلی کرنے کا طریقہ آ گیا سمجھ میں؟ آپ کے کیا کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ کمی ہے، کچھ رہا تو جب کا جب آپ پوچھیے، تاکہ جو ہے دعا وہی والی پڑھنا سکتا جو پہلے بتائیں۔ اور دعائیں ایک ہی ہیں، ابھی میں ہو گئے بعد میں پوری دعاؤں کو ایک ساتھ بول دیتا ہوں، آپ ریکارڈ کر لے کے اس کو ایک دعا، ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کرے تو بس، ایک ہفتے میں بھی ایک دعا یاد دلا دیے تو آپ لوگ 7 ہفتوں میں آپ کو پوری 7 دعائیں کر دیں، دعا پڑھتے ہوئے کرنا ہے، کلی کریے۔ اب اس کے بعد ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو پانی ہم جو ہے سیدھے ہاتھ میں لیں گے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے ناک میں چڑھائیں گے پہلی بار۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کے پہلے سیدھی طرف ڈالیں گے، یہ بائیں طرف ناک کے اندر ڈالیں گے، جہاں تک انگلی جاتی ہے جا کے ایسے گول کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ انگلی کو دھوئیں گے پہلے، پھر دوسری بار پانی لیں گے، یہ ناک میں پانی چڑھائیں گے، یہ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے، ناک صاف کرنے کے بعد پھر یہ ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ اس کو ناک کی گندگی لگ جاتی ہے،
पहले ये हाथ धोएंगे, फिर तीसरी बार फिर पानी लेंगे, फिर नाक में पानी चढ़ाएंगे, फिर नाक साफ करेंगे, फिर इस हाथ को धोएंगे। अक्सर नाक में पानी चढ़ाने में गलती होती है, लोग नाक में ये हाथ से पानी चढ़ाते, ये उंगलियां डाल लेते, क्या क्या करके अलग अलग भी काम करते लोग। तरीका वही जो अल्लाह के रसूल उनको बताया। अब आपको ये तरीका ढूंढना है, बुखारी शरीफ किताब तहारत उठा के देख सकते हैं, मुस्लिम शरीफ में भी देख सकते हैं, तिरमिज़ी में देख सकते हैं, हदीस की कोई भी किताब उठा के आप वुज़ू के बाब को मान से देखो, आपको पूरा यही तरीका मिलेगा। सुन्नत तरीका, अल्लाह के रसूल का तरीका। सीधे हाथ से पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना। इसके अलावा भी लाइफ लॉन्ग कभी भी अगर आपको नाक साफ करना हो तो सीधे हाथ से पानी चढ़ाएंगे नाक में, बाएं हाथ से नाक साफ करेंगे। कभी मुँह धोते वक्त भी जो सीधे हाथ में नाक साफ करना नहीं है, सख्ती से मना है, बाएं हाथ से नाक साफ करेंगे। तो ये हो गया नाक में पानी चढ़ाना। ये 3 सुन्नत थे, ये 3 चीज़ें अल्लाह के रसूल इजाफा फरमा, दोनों हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये 3 चीज़ें अल्लाह के रसूल सुन्नत। अब इसके बाद फ़र्ज शुरू होते हैं। इसके बाद फ़र्ज कितने हैं? 4 फ़र्ज। तो उसके बाद चौथा काम क्या है? दोनों हाथ कोनियों पे धोना। हाँ ना, मुँह धोना है, मुँह धोने का। मुँह धोने का है, मुँह धोने के बाद से हम दोनों हाथों में पानी लेंगे, पानी लेके पानी चेहरे पे ऐसे आहिस्ता से मारेंगे नहीं पानी, और पानी चेहरे पे लगाते वक्त हमारी आंखें जो है खुली रहेंगी, आँख बंद नहीं हुई, क्योंकि साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि अगर वुज़ू में हम चेहरा धोते वक्त अगर आँखें खुली रखते हैं तो उनकी आँखें जो है ख़राब नहीं होती कभी, आँखों में खुल नहीं आता, मोतियाँ नहीं आता, ऐनक वगैरह नहीं लगती, ऐनक वगैरह है भी तो निकल जाती है। सुभान अल्लाह। आँख खराब नहीं है। ऐसा करना है, पानी हाथ में लें, चेहरे पे लगाए, चेहरे पे लगाते वक्त ये ख्याल रहे कि हमारी ये उंगलियां यहाँ पे लगे, जहाँ से हमारे बाल शुरू होते हैं। ये हद है चेहरा धोने की, है बालों की जड़ से जो एक कान से एक कान तक छुटी तक, ऐसे पानी चेहरे पे लगाते हुए ये हाथ ऐसे ही फिराएंगे, आंखें खुली रहेंगी। चेहरे पे हाथ फिराने के बाद फ़ौरन ये 2 उंगलियों से आँखों को साफ करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, 2 उंगलियों से आँखों को साफ। ये हाथ धो लिए, हो गया। एक बार चेहरा धोना, ये दूसरी बार सेम ऐसे चेहरे पे पानी लगा, इस हाथ से हाथ चेहरा, फिर तीसरी बार ऐसे चेहरे पे पानी लगा, हाथ चेहरा देने के बाद अब तीसरी मरतबा होने के बाद अगर दाढ़ी बड़ी है उनके लिए दाढ़ी में फिलहाल करना, दाढ़ी का मसा करना है, दाढ़ी में फिलहाल करना रखते हैं। तो तीसरी मरतबा पानी चेहरे पे लगाने के बाद ये बालों में सब कर लेकर फिर पानी हाथ में लेना, इसलिए पानी लेके ये जो छुरी का जो नीचे का जो हिस्सा है ना हमारा, यहाँ से थोड़े बाल हटाना, बाल हटाने के बाद ये पानी को यहाँ लगा, पानी छुरी के ये नीचे के हिस्से पर लगना चाहिए, गले को नहीं लगना चाहिए। वुज़ू में पानी गले को लगना हराम है, हराम है, इसे हराम है, गले को पानी नहीं लगना। इसलिए आहिस्ता से ये छुरी के नीचे वाले हिस्से पानी यहाँ लगाने का मकसद क्या है? दाढ़ी के जो नीचे का जो हिस्सा है ना, जो हमारा चमड़ा है वो भीगे, पानी लगे ऐसा लगा के, फिर उसके बाद ये हाथ की उंगली जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से ऐसा हाथ दाखिल करके थोड़ा सा ये हिस्सा ऐसे घुसते हुए ऐसा लगाते हुए ऐसा निकाल, इसको ये है दाढ़ी का फिलहाल। बड़ी दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी है तो पानी ऐसा लगा नहीं सकते, पानी लग जाता थोड़ा, दाढ़ी में फिलहाल करना भी ये हो गया चेहरा धोने के बाद अब दोनों हाथ कोनियों तक। हाथ धोने में भी क्या है, मकसद उल्टे सीधे काम करते, ऐसा दिखना है वैसा दो, ऐसा नहीं है। पानी हाथ में लेने के बाद सीधे हाथ में हाथ धो रहे तो सीधा हाथ पानी में लेके पानी को पहले ऐसा छोड़ें, इस तरह से पानी हमारे यहाँ से गिर रहा, पानी गिरेगा तो फिर ये हाथ से बाएं हाथ से पहले उंगली का हम नहीं मसा करेंगे, उसके बाद फिर ये हाथ से ये कहाँ तक धोना है हमको वहाँ तक ऐसा फिराएंगे एक मरतबा।
फिर दूसरी मरतबा पानी ऐसा छोड़ेंगे, फिर ये उंगली में मसा करेंगे, फिर ये हाथ ऐसा तीसरी मरतबा फिर पानी ऐसे छोड़ेंगे, फिर ये ऐसा उंगली से फिलहाल करेंगे, फिर जो है ये हाथ है ये सीधा हाथ है, फिर ये बाएँ हाथ भी ऐसे करेंगे, पानी ऐसे छोड़ेंगे, ये उंगली से जो मसा करेंगे, फिर ये हाथ को साफ करें। ऐसे करना है समझो, पानी में खाली नल में डाल दें हम ऐसा यूँ हाथ दिए भिगा दिए, ऐसा पानी डालेंगे तो उंगली का फिलहाल करेंगे, ये जो हाथ धोएंगे, फिर तीसरी मरतबा डालेंगे, तीसरी मरतबा ऐसे ही है हाथ धोएंगे। तो क्या होगा, हमारा एक एक बाल जो है पूरा भीगेगा। खाली पानी हम छोड़ लेने से या एक बार ऐसा भिगा के अजीब अजीब काम करते हैं, आप देखें हमने लोगों का, उसके बाद आप गौर करो लोगों कैसा वो करते लोग अजीब अजीब तरीक़ों से करते हैं। वैसा नहीं, हमारा अपना ज़ाती तरीका दिन नहीं बन सकता। अब बोलिए मैं नल के नीचे हाथ ऐसा रखे पूरा ऐसा भिगा लूँगा बोले तो ये दिन नहीं हो सकता। दिन यही है तो अल्लाह के रसूल बताए हाथ धो लिए, हाथ धो लेने के बाद है बस सर का मसा करना। तो सर का मसा करने में क्या है मालूम, अक्सर हम जो है 99% गलती करते हैं। इतना 99% जो है गलती। अब देखो, अब सर का मसा करने के वास्ते पहले हाथ पानी में भिगा लिए, हाथ में पानी ले लिए, पानी ले लेकर पानी भिगा के हाथ छोड़ दिए। उसके बाद उंगलियों को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 1 2 3 करने के बाद आप देखो कैसा करना, ये 3 उंगलियां सर को लगना है, अकेले में लगना सर। 3 उंगलियां लेकर पहले यहाँ लगाएंगे, एक ही हमारे जड़ के पास उंगलियों को ऐसा तो वहाँ से वापिस लाएंगे, ये हो गया सर का, 3 उंगलियों से उंगला। इसके बाद ये 2 उंगलियाँ ये वापस आए, आने के बाद ये 2 उंगलियाँ यहाँ रखी, ये जो हमारी सर की तो है चेहरा धुले तो क्या होता मालूम, बाद में पूरी नहीं दिखती, बड़ी बाल का मसला आ जाता है, ऐसा बाल इधर उधर हो जाता है। तो ये उंगली को ऐसा अपन पूरी हाथ से लेके आएंगे, जो बाल हमारे खत्म हो गए वहाँ यहाँ यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक यहाँ तक। अब यहाँ से कान में इंटर होना है, उंगली यहाँ से ऐसे कान में रख दो, अंदर जाएगी, अंदर जाने का तो जैसा कान की बनावट है वैसा वापस निकलेगी। हाँ निकला ना आप लोगों पूरा क्लियर निकला। उंगली कान में यहाँ से उंगली कान में जाएंगे, और पूरा कान से राउंड करते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे हमारी कट खत्म होगी कान। उसके बाद ये वाले ऐसे ये उंगली में निकलने की उंगली को इधर भी ये कान के ऊपर लगा देने के बाद ये अंगूठा लगाएंगे कान के पीछे, कान के पीछे शरीर लगाना, ये अंगूठे से ये कान के पीछे का हिस्सा लगा के ये जो उंगली का बाजू वाला हिस्सा, ये बाजू वाले हिस्से से ये जो हिस्सा कहते हैं हमारा कान का वाल में इधर वाला, इसको भिगाना। ये हिस्से से कान का पिछला हिस्सा, ये साइड के हिस्से से कान के पीछे का ये उंगली ऐसा जाएगी, और ये वापस आते हुए ये कान का नहीं जो पिछला हिस्सा साफ ये भिगा लेता है। 2 मरतबा 3 मरतबा जितने भी आपको इतना मिनट कान भीग गया ये हो गया सर काम। और इसके बाद ये उंगलियों में पूछते हैं, ये 3 उंगलियों में ये पिछले हिस्से में ये गर्दन का मसा करना है, गर्दन के बीच में रखेंगे 2-3 मरतबा फिर ये इधर कहाँ तक लाएंगे, ये कान की हमारी जो ये कान जो स्टार्ट होता है ना यहाँ गर्दन का मसा यहाँ से यहाँ तक आया, समझ में आया? कुछ छूटा है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आया समझ में? बोलिए आ गया ना। इसके बाद क्या करना है, पैर धोना है। पैर धोने में भी क्या करते हैं, नल के नीचे पैर ऐसा करते थे, दिख जाता पैर चले जाता, या नहीं तो हाउस में से पानी लेंगे ऐसे होता है, पैर भीग गया चले गया, चलेंगे पैर नहीं भीगता हमारा। वो हिस्से हमारे पैर में ऐसे है जो जब तक आप उसमें हाथ नहीं पूरा नहीं भीगते। पैर में ले गया, सबसे पहले उंगलियों का मसा करना है,
पैर में सीधा पैर धोएंगे, पहले पानी गिरेगा या मोटर से पानी डालेंगे, डालने के बाद ये उंगली ये मसा करने के लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली से मसा हुआ ये जाएगा ऐसा अंदर जाता, ये वापस कैसे आएगा, जाते वक्त ये खड़ी उंगली जाएगी अंदर, वापस आते वक्त ऐसे पलट के आएगी, ये दूसरी उंगली जाते वक्त ये जमीन जड़ को लग लेते जाएगी ऐसे, वापस आते वक्त पलट के ऊपर के हिस्से से ये ऐसे अंदर जाएगी उंगली, ऐसे अंदर जाएगी, ये ऐसे वापस आएगी। ये हो गया उंगलियों का मसाला। इसके बाद क्योंकि इतना पैर हमको धोना है टखनों का, तो पानी से जो है ये हाथ लेके हम ऐसे फिराएंगे, ये एक मरतबा होगा, दूसरी मरतबा भी हाथ ऐसे ही पूरा फिराएंगे, ये दूसरी मरतबा होगा, फिर ये तीसरी मरतबा भी हाथ ऐसे पूरा फिराएंगे, तो ये 3 मरतबा होगा। 3 मरतबा पानी डालते हुए हम पूरा हाथ पूरे पैर पे फिराएंगे। फिर इसके बाद बाएं पैर में क्या करेंगे, यहाँ से सीधे पैर में छोटी उंगली से टच होगी, तो बाएं पैर में एक चीज लग जाए, ये उंगली ऐसे जाएगी अंदर फिलहाल होगा पहले, और वापस ऐसे ऊपर से आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसा, और फिर हम पैर धोएंगे, पानी ऐसे डालेंगे और हाथ ऐसे फिराएंगे, 1 2 दुआ पढ़ते हुए करना है मुझे, ये 3, ये जो है हमारा क्या हुआ, वुज़ू मुकम्मल। अब वुज़ू करने के बाद अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि आसमान की तरफ चेहरा कर देते हैं, ना तो समूह उठा के कलमे शरीफ वगैरह पढ़ते हैं। वुज़ू के बाद हमको दुआ पढ़ना है, आसमान की तरफ देखते हुए पढ़ना है, उंगली उठा के नहीं पढ़ना है, सिर्फ आसमान की तरफ देखते हुए दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि अगर कोई एक मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र का सूरा पढ़े आसमान की तरफ देखते हुए, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो है उसको सिद्दीक़ीन के साथ उठाएगा। और अगर कोई 2 मरतबा पढ़ ले तो हुज़ूर फरमाए कि उसको अल्लाह ताला शुहदा के साथ उठाएगा। और अगर कोई 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसका हश्र अंबिया इकराम के साथ फरमाएगा। दुआ पढ़ना है, दुआ पढ़ने के बाद 3 मरतबा इन्ना अंज़लना का सूरा आसमान को देखते हुए पढ़ना चाहिए, हाथ नीचे रहेंगे हमारे, हाथ उठेंगे आसमान को देखते हुए। कलमे शहादत पढ़ के उसके बाद आप कोई पढ़ सकते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। 3 मरतबा यहाँ पे जो है हमारा वुज़ू मुकम्मल होता है। क्या मुकम्मल होता है? वुज़ू। वज़ू नहीं, वुज़ू। ये जो है अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीका हमको ये मिलता है। अब इस तरीके से आप वुज़ू कीजिए। अब शुरू में आपको चाहूँगा मालूम 10 से 15 मिनट लगेंगे वुज़ू करने के बाद, 10-15 दिन 20 दिन तो आपको लगेंगे सेट होने का तरीका पूरा जो है। उसके बाद आसानी से वुज़ू हो जाता है। तो इत्मीनान से करिए, वुज़ू जो है सुकून से करने का हुक्म है, जल्दी भागते हुए तेज़ी से करने का हुक्म नहीं है। जितना सुकून से हम वुज़ू करेंगे उतना जो है अच्छी तरीके से वुज़ू होगा। वुज़ू में जल्दी करने वाला शैतान है। हाँ, वुज़ू में जल्दी नहीं करना, सुकून से वुज़ू करना, सुकून से वुज़ू करके तो जो है आपका मास्क करना है। एक तरीका जो है सुन्नत तरीका जो वुज़ू करिए, आप खुद भी इसको अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपकी बीवी, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, जो भी आपके आप सुनने वाले हैं उन लोगों को सुन्नत तरीका अल्लाह के रसूल का वुज़ू का सिखाइए बराबर। यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जो वुज़ू करते थे उसमें एक आध जगह तो कम से कम 19-20 तो आपको सुनने में आया होगा। क्या कई जगह सर, कई जगह होता 1 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा,
यानी समझ में आता है। तो अब आप पहले अच्छी प्रैक्टिस कर लेने के बाद इसके बाद आपके बीवी बच्चों को सबको वुज़ू का सुन्नत तरीका सिखाना है, क्योंकि सुन्नत तरीके से हम वुज़ू करें तो ही वुज़ू होता, अपने तरीके से करें तो हमारा तरीका दिन नहीं हो सकता। दिन अल्लाह के रसूल का तरीका, अल्लाह के रसूल का उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ शरीयत है, हर चीज़ दिन है। हम अपना तरीका उसमें दाखिल नहीं कर सकते और हमारे तरीके से दिन नहीं चलता, दिन अल्लाह के रसूल के तरीके से चलता। तो इसीलिए जो है आप लोग पहले अच्छे तरीके से इसको जितना भी हो रहा सीख जाइए, जितना भी जहन में आपके बैठा हुआ है वीडियो में वगैरह में है देख के जो है हाल ही भी आप बैठे हुए रहे तो प्रैक्टिस करिए वुज़ू करने की, क्योंकि एक 10-15 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा ये तरीके को, इस तरीके के अपने जिस्म को आदत डालने के लिए। उसके बाद खुद बखुद जो है आप वुज़ू अल्लाह के रसूल के सुन्नत तरीके के मुताबिक बराबर कर सकते हैं। आप भी करिए, कुछ दूसरों को सिखाइए, यही जो है दीन फैलाना है, इसी का नाम है दीन फैलाना। लोग दीन फैलाने के नाम को क्या क्या की समझ के क्या क्या की उलट पुलट कामा करके बोला, वो नहीं है। दीन फैलाना ये है कि हम जो सीखे हमारे घर वालों को सिखा दें। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अभी इसके बाद जो है गुस्ल, तयम्मुम और नमाज, 3 चीज़ें अभी बची हुई हैं। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट आने तक जो है आप लोगों का वुज़ू अच्छे परफेक्ट हो गए तो फिर आपको गुस्ल, तयम्मुम और नमाज का जो सुन्नत तरीक़ा अल्लाह के रसूल का है वो तरीक़ा एक मरतबा आपको बताता है। हो सकता है वो आपको पहले से मालूम होगा तो फिर जो है उसमें रिपीट हो जाता, अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको जो है मालूम हो जाता। दोनों चीज़ें दोनों तरह की चीज़ें, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो आप लोग अच्छी तरीके से कोशिश करिए सुन्नत रसूल के मुताबिक वुज़ू करने की। देखिए हम दुआ करते रहते, अक्सर आपने सुना होगा अल्लाह हमको सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों पे अमल करा, सुन्नतों पे अमल करा बोल के दुआ करते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, मालूम ही नहीं होता हमारे को सुन्नत क्या है। अगर वुज़ू में क्या क्या चीज़ें सुन्नतें थी ये अब आपको सामने समझ में आई। तो इसी तरीके से जो तरीका हम हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे उसी का नाम है सुन्नतों पे अमल करना। खाली पानी पीने में सुन्नत आपको दिखेंगी, खाली खाना खाने में आपको सुन्नत दिखेंगी तो नहीं होता, हर काम में अल्लाह के रसूल की सुन्नत होगा। खाली पानी पीना खाना खाने में नहीं, हर काम में सुन्नत है। तो अल्लाह का लाख लाख ऐसा नहीं कि आज अल्लाह ताला जो हमको अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके से वुज़ू करने का एक तरीका हमको बताने का मौका दिया। तो इंशाल्लाह जो है आइंदा जब मौका होगा तो एक एक चीज़ आपको तो हमारी 3-4 चीज़ें ही हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा काम करना नहीं। जो उसूल तयम्मुम हमारे 4 चीज़ें जो मैंने सीखी इसके हिसाब से सुन्नत के हिसाब से ये काम कर लिए तो भी बस है। और ज़्यादा हमको जो है आला मनाजिल पे, फरिश्तों की मनाजिल पे, आलम लाहौत की जबरूत में जाना नहीं है। सुन्नत तरीके से हम वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज सीख लेंगे, उसके मुताबिक चले चीज़ें हमारे लिए ठीक है। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।